Plus 2 Revision Series 10. Find a unit vector perpendicular to vector A plus vector B and vector A minus vector B where vector A is equal to 2i plus j minus 3k, vector B is equal to minus I plus 2j plus k. Here we have to find a unit vector perpendicular to both vector A plus vector B and vector A minus vector B. We know that vector perpendicular to vector A and vector B is vector A cross vector B, and unit vector perpendicular to vector A and vector B is A cross B by modulus of vector A cross vector B. ഇവിടെ നമുക്ക് വെക്ടർ എ പ്ലസ് ബിക്കും വെക്ടർ എ മൈനസ് ബിക്കും പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള യൂണിറ്റ് വെക്ടറാണ് വേണ്ടത്. Therefore, required vector is എയ്ക്കും വെക്ടർ ബിക്കും പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള യൂണിറ്റ് വെക്ടർ ഇതാണെങ്കിൽ വെക്ടർ എ പ്ലസ് വെക്ടർ ബിക്കും വെക്ടർ എ മൈനസ് വെക്ടർ ബിക്കും പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള യൂണിറ്റ് വെക്ടർ വെക്ടർ എ പ്ലസ് വെക്ടർ ബി ക്രോസ് വെക്ടർ എ മൈനസ് വെക്ടർ ബി ഡിവൈഡഡ് ബൈ അതിൻ്റെ മോഡുലസ് ഓഫ് വെക്ടർ എ പ്ലസ് വെക്ടർ ബി ക്രോസ് വെക്ടർ എ മൈനസ് വെക്ടർ ബി. എയുടെ സ്ഥാനത്ത് വെക്ടർ എ പ്ലസ് വെക്ടർ ബി എന്നും വെക്ടർ ബിയുടെ സ്ഥാനത്ത് വെക്ടർ എ മൈനസ് വെക്ടർ ബി എന്നും കൊടുത്തു. ഓക്കെ, ഇനി ഓരോ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ചെയ്യാം. വെക്ടർ എ പ്ലസ് വെക്ടർ ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2i പ്ലസ് മൈനസ് ഐ ജെ പ്ലസ് 2 മൈനസ് 2j മൈനസ് ജെ മൈനസ് 3k മൈനസ് k മൈനസ് 3k പ്ലസ് k that is minus 2k. Now vector a plus vector b cross vector a minus vector b is equal to cross product കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള മെത്തേഡ് ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് I, J, K components of vector a plus vector b 1, 3, minus 4 component of vector a minus vector b 3, minus 1, minus 2. ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള മെത്തേഡ് റിവിഷൻ സീരീസ് 2-ൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അത് റെഫർ ചെയ്യുക. ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു I ഇൻറ്റു മൈനസ് 6 മൈനസ് 4 മൈനസ് j ഇൻറ്റു മൈനസ് 2 പ്ലസ് 12 പ്ലസ് k ഇൻറ്റു minus 1 minus 9 that is equal to minus 10i minus 10j minus 10k. Now modulus of a plus b cross a minus b is equal to root of 100 plus 100 plus 100. 10 in the root square 100 plus minus 10 square 100 plus minus 10 square 100, that is root of 300, that is 10 root 3. Therefore unit vector is equal to minus 10i minus 10j minus 10k, that is vector a plus b cross vector a minus b divided by its modulus 10 root 3. Components split ചെയ്ത് എഴുതാം. മൈനസ് 10i by 10 root 3 മൈനസ് 10j by 10 root 3 മൈനസ് 10k divided by 10 root 3, that is equal to 1 by root 3 minus 1 by root 3 I minus 1 by root 3 j minus 1 by root 3 k. That is the unit vector perpendicular to both vector a plus vector b and vector a minus vector b.
Consider the straight lines vector r is equal to 3i plus 2j minus 3k plus t into I plus 2j plus 2k and vector r is equal to 5i minus 2k plus s into 3i plus 2j plus 6k. First one, find the angle between them. Second one, form the equation of the line perpendicular to the given lines and passing through the point 1, 1, 1. We have to find the angle between these two lines. Angle between two lines is given by the formula cos theta is equal to modulus of vector b1 dot vector b2 by modulus of vector b1 into modulus of vector b2. Here vector b1 is the direction vector of the first line. അത് ഈ t അതിന് ശേഷമുള്ളതാണ് I plus 2j plus 2k. അപ്പോൾ വെക്റ്റർ b2 എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സെക്കൻഡ് ലൈനിൽ എസ്സിന് ശേഷമുള്ളതാണ്. ആ ടിക്കും എസ്സിനും അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ ലാംഡയ്ക്കും മ്യൂവിനും ശേഷം വരുന്നതാണ് ഡയറക്ഷനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന വെക്റ്റർ. അതിനെ ബി കൊണ്ടാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. Now b1 dot b2 is equal to vector b1 dot vector b2 is equal to dot product കണ്ടുപിടിക്കാൻ കമ്പോണൻസ് വെറുതെ ഇൻറ്റു ചെയ്താൽ മതി. 1 into 3 ഐയുടെ കമ്പോണൻസ് പ്ലസ് 2 into 2 j components plus 2 into 6 k components, that is 3 plus 4 plus 12, that is 19. Now modulus of vector b1, modulus is root of a square plus b square plus c square, 1 square plus 2 square 4 plus 2 square 4 root 9, that is 3. മോഡുലസ് നമ്മൾ പല റിവിഷൻ സീരീസിൽ ഇപ്പോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മോഡുലസ് ഓഫ് വെക്ടർ b2 ഈസ് റൂട്ട് ഓഫ് 3 സ്ക്വയർ 9 പ്ലസ് 2 സ്ക്വയർ 4 പ്ലസ് 6 സ്ക്വയർ 36, that is root 49, that is equal to 7. നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. Cos theta is equal to vector b1 dot vector b2 is obtained as 19. Modulus of vector b1 is 3. Modulus of vector b2 is 7. Therefore cos theta is equal to 19 by 21. Theta is equal to cos inverse 19 by 21. Equation of a straight line passing through the point with position vector vector a and having direction vector b is vector r is equal to vector a plus lambda vector b. ഈ വെക്റ്റർ എ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ലൈനിലെ പോയിൻറ്റും വെക്റ്റർ ബി ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ലൈനിൻ്റെ ഡയറക്ഷനുമാണ്. വെക്റ്റർ എ ഈസ് ദ പൊസിഷൻ വെക്റ്റർ ഓഫ് ദ പോയിൻറ്റ് ലൈങ് ഓൺ ദ ലൈൻ. ഇവിടെ ലൈനിലെ പോയിൻ്റ് 1, 1, 1 എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. Therefore vector A is 1i plus 1j plus 1k. Vector A denotes the point in the line. അത് കാർട്ടീഷ്യൻ ഫോമിൽ അല്ലെങ്കിൽ കോർഡിനേറ്റ്സ് ആയിട്ടാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. നമ്മളതിൻ്റെ പൊസിഷൻ വെക്റ്റർ എഴുതി. Now vector B ഡിനോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ലൈനിൻ്റെ ഡയറക്ഷനെയാണ്. നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ലൈൻ തന്നിരിക്കുന്ന 2 ലൈൻസിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ഈസ് I plus 2j plus 2k. സെക്കൻഡ് ലൈൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ 3i plus 2j plus 6k. ഈ 2 ലൈനിനും പെർപെൻഡിക്കുലറാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ തന്നിരിക്കുന്ന ലൈൻ. അപ്പോൾ ഈ 2 വെക്ടേഴ്സിനും പെർപെൻഡിക്കുലറായിട്ടുള്ള ഡയറക്ഷൻ ആയിരിക്കും റിക്വയർഡ് ലൈനിൻ്റേത്.
That means B1 is the direction of the first line, B2 is the direction of the second line, and the required line is perpendicular to both vector B1 and vector B2. A vector perpendicular to both vector B1 and vector B2 is B1 cross B2. That is determinant I, J, K 1, 2, 2, 3, 2, 6. That is equal to I into 12 minus 4 plus J into 6 minus 6 plus K into 2 minus 6. That is equal to 8I plus 0J minus 4K. I into 12 minus 4 minus J into 6 minus 6 plus K into 2 minus 6, that is 8I minus 4K. This is the direction of the required line. Required line ആദ്യത്തെ രണ്ട് ലൈൻസിനും പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ട ലൈൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ബി എന്ന് പറയുന്നത് 8I minus 4K ആണ്. Therefore, the required line is vector R is equal to vector A. Vector A is I plus J plus K plus lambda into direction of the required line, that is perpendicular to the two given lines. B1 ഉം B2 ഉമാണ് തന്നിരിക്കുന്ന ലൈൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ. അതിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് B1 ക്രോസ് B2 ആണ്. Therefore 8I minus 4K. കൺഫ്യൂസിങ് ആയ ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ്, പല പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കാണുക. A furniture dealer deals in only 2 items, tables and chairs. He has rupees 50,000 to invest and a storage space to keep at most 60 pieces. He earns a profit of rupees 500 for a table and rupees 100 for a chair. A table costs him rupees 750 and a chair costs him rupees 500. Formulate the problem as a linear programming problem to maximize the profit, assuming that he can sell all the items that he buys. First part, write the objective function. Second part, what are the constraints? ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഒരു ഫർണിച്ചർ ഡീലറിൻ്റെ കേസാണ് നമ്മളിവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. അദ്ദേഹം 2 ഐറ്റംസാണ് വിൽക്കുന്നത്, ടേബിൾസും ചെയേഴ്സും. ഈ ബിസിനസ് നടത്തുമ്പോൾ ആ വ്യക്തിക്ക് 2 റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ആണുള്ളത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിലുള്ള മാക്സിമം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് 50,000 റുപ്പീസ് മാത്രമാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്റ്റോറിൽ മാക്സിമം 60 പീസസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള സ്ഥലമേ ഉള്ളൂ. ഈ 2 റെസ്ട്രിക്ഷൻസിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് വേണം അദ്ദേഹത്തിന് ബിസിനസ് നടത്താൻ. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ടേബിളിൽ നിന്നും 500 രൂപ പ്രോഫിറ്റ്, ഒരു ചെയറിൽ നിന്ന് 100 രൂപയും പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടുന്നതാണ്. ഒരു ടേബിളിന് ആ വ്യക്തിക്ക് ചിലവാകുന്നത് 750 രൂപയും ഒരു ചെയറിന് ആ വ്യക്തിക്ക് ചിലവാകുന്നത് 500 രൂപയുമാണ്. ഇത്രയും കണ്ടീഷൻസിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ആ വ്യക്തിക്ക് തൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസ് ചെയ്യണം. ഇത് ഒരു മാക്സിമൈസേഷൻ പ്രോബ്ലമാണ്. ഇവിടെ മാക്സിമൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് പ്രോഫിറ്റിനെയാണ്. ഒരു ടേബിളിൽ നിന്നും 500 രൂപയും ഒരു ചെയറിൽ നിന്നും 100 റുപ്പീസുമാണ് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് എത്രയാണെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്പർ ഓഫ് ചെയർസും നമ്പർ ഓഫ് ടേബിൾസും എത്രയാണെന്ന് അറിയണം. ലെറ്റ് us denote x as the number of tables sold and y number of chairs sold. Therefore, profit is equal to profit of a table is 500. Therefore, profit of x tables is 500x plus
profit of a chair is 100, therefore profit of y chairs is 100y. Total profit is equal to 500x plus 100y. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ്. ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് 50,000 രൂപയാണ്. ഒരു ടേബിൾ വാങ്ങിക്കുന്നതിന് 750 രൂപയാണ് ചിലവാകുക. therefore cost of x tables is 750x. similarly cost of y chairs is 500y. ഇതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആകെ മുടക്കുമുതൽ. അത് 50,000 അതിൽ താഴെയോ ആയിരിക്കണം. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാക്സിമം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് 50,000 ആണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുടക്കുമുതലായ 750x plus 500y ഷുഡ് ബി ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 50,000. ആദ്യം 0 കട്ട് ചെയ്യാം. 75x plus 50y ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 5,000. 25 കൊണ്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ 3x plus 2y ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 200. അടുത്ത റെസ്ട്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് ആണ്. സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് മാക്സിമം 60 ആണ്. ടേബിളിൻ്റെ എണ്ണം എക്സ്, ചെയറിൻ്റെ എണ്ണം y, ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പീസസ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ അത് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 60 ആയിരിക്കണം. കാരണം മാക്സിമം സ്റ്റോറേജ് 60 ആണ്. അതിന് താഴെ നിൽക്കുന്ന എണ്ണം ടേബിളും ചെയറും മാത്രമേ ആ വ്യക്തിക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. therefore the LPP is maximize z എന്നുള്ളതാണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമൈസ് ചെയ്യാനുള്ള ഫംഗ്ഷനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലെറ്റർ. അതിവിടെ പ്രോഫിറ്റ് ആണ്. 500x plus 100y സബ്ജക്റ്റ് ടു ആദ്യത്തെ റെസ്ട്രിക്ഷൻ 3x plus 2y ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 200. സെക്കൻഡ് വൺ x plus y ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 60. എല്ലാ പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ കൂടെയും നോൺ നെഗറ്റിവിറ്റി കൺസ്ട്രെയിൻറ്റ് കൊടുക്കണം. എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0, വൈ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ ആൻസർ എഴുതാം. ആദ്യം ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ ഏതാണെന്നാണ്. z ഈസ് ഈക്വൽ ടു 500x പ്ലസ് 100y ഈസ് ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ. ഈ 3 ഇൻഇക്വാളിറ്റീസ് ആണ് കൺസ്ട്രെയിൻസ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. Objective function is z is equal to 500x plus 100y. Constraints are 3x plus 2y less than or equal to 200, x plus y less than or equal to 60, x greater than or equal to 0, y greater than or equal to 0.